First of all, good evening. And today I'm going to talk about create an agent with Copilot Studio, right? So before moving to the sessions, let me introduce about myself, right? So yeah, so guys, I'm Nizal Gunawardena. I'm a junior software engineer at Virtual System. Not only that, I'm a Microsoft Learn Student Ambassador, Postman Student Leader, and also GitHub Campus expert as well. Uh, and also, I'm a third year SC undergraduate student at SLIIT. Right. That is the brief introduction about me. So let me add. I think, yeah, right. Yeah. So before moving to the session, I need to mention some special things as the previous sessions. So in the sessions, I'll use single language. So I know a lot of students has language barriers. And other thing is in the session, you have chance to win uh, some swags things, right? So yeah, swags challenge. So swags challenge එක වෙනදට වඩා ටිකක් different. වෙනද අපි කරේ basically ඔයාලට session එක යන අතරතුරේදී chance එක තිබුණා LinkedIn premium vouchers win කරන්න but MLSA program එක through දැනට LinkedIn premium voucher දෙන එක නවත්තලා තියෙනවා. So anyway මේ සෙෂන් එකේදී මට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට LinkedIn vouchers කිහිපයක් issue කරන්න. ඒක නිසා මම මේ swag challenge එක සමහරලාට මේක අවසාන swag challenge එක වෙයි. LinkedIn premium vouchers වලට තියෙන but swag challenge ඉස්සරහට තියෙනවා සෙෂන් වලදී. right? ඊට අමතරව මේකෙදී තවත් swags කිහිපයක් secret swags කිහිපයක් ඔයාලට win කරන්න chance එක තියෙනවා. මම ඒවා මොනවද කියන එක ඉස්සරහට කියන්න. right? ෆස්ට් ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ සෙෂන් එක යන අතරතුර මේ සෙෂන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් කීපයක් ගන්න. ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ඔයාගේ LinkedIn X mean Twitter ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ LinkedIn එකේ Twitter එකේ මාව මේෂන් කරලා මේ සෙෂන් එක ගැන ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක් එක ෂෙයා කරගන්න. ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සර්ටිෆිකේට් එක ෂෙයා කරනකොට මාව මතකව මේෂන් කරන්න. ඒ විදිහට ෂෙයා කරන අය අතරින් කීප දෙනෙක්ව තෝරලා ඒ අයට ස්වැග්ස් එකක් දෙන්න මම තීරණය කරලා තියෙනවා. කලින් අපි කරේ මේ ස්ටෙප් එක විතරයි. දැන් ඔයාලට තව ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ Explore AI challenge එක. right. ඒ challenge එකට අදාළ link එක මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. right. yeah. හරි. මම chat එකට add කරනවා මේ link එක. ඔයාලට මේ link එක through ඒ challenge එක complete කරන්න පුළුවන්. And yeah, let me share this link WhatsApp channel as well, right? right. මම මේ link එක WhatsApp channel එකකට add කරා. ඔයාලට එතනොත් link එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට තියෙන මේ path එක basically Microsoft Learn එකේ තියෙන learning path එක. ඔයාලට මේ learning path එක complete කරන්න පුළුවන්. ඔයා Zwags winner කෙනෙක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ learning path එක complete කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ ස්ටෙප් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. right. ස්වැග් challenge එක ගැන කතාව ඔච්චරයි. right. අපි දැන් move වෙමු අපේ session එකට. right. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Copilot Studio එක ගැන. right. guys මොකද්ද Copilot Studio කියන්නේ? right. ඔයාලට මතක නම් මීට කලින් මගේ session එකේ join වෙලා තියෙන අය මෙතන ඉන්නවා නම් අපි කලින් කතා කරා Azure AI Studio එක ගැන. right. Azure AI Studio එක ගැන අපි කතා කරනකොට අපි කතා කරා අපිට මේකෙන් chatbot ලා develop කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව AI services ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් implement කරන්න පුළුවන් Azure AI Studio. එහෙම නැත්නම් දැන් Azure AI Foundry එක through, right? Microsoft Copilot Studio කියන්නේ ඒ වගේම but එච්චරම advanced නැති අපිට simplyම agent කෙනෙක් build කරගන්න පුළුවන් platform එකක්, right? Microsoft Copilot Studio කියන්නේ අපිට low codes අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපි
මිට අවුරුදු 5කට විතර කලින් ගත්තා නම් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කෝඩින් පැත්ත ඒ කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් වලට කෝඩින් යූස් කරා බට් මේ වෙනකොට give me a second. Right. මේ වෙනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලෙවල් එක චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට low code no code concept එකට යමින් තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට කෝඩ් අඩුවෙන් ඒ වගේම සමහර වෙලාවට කෝඩ් නැතුවම graphical interface use කරලා development එහෙම නැත්නම් implementation කියන පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. right. Copilot Studio කියන්නේ low code tool එකක්. අපිට මේ low code tool එක use කරලා අපිට පුළුවන් අපේම own agent කෙනෙක් build කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩවලට agent කෙනෙක් build කරගන්න like a chatbot, right? ඔක තමයි බේසික්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක Copilot Studio එක ගැන. right. මේ Copilot Studio එක ගැන අපි කතා කරගෙන යනකොට අපිට Copilot Studio එකේ theory එහෙම නැත්නම් අපි Azure Studio එකේදී AI concept ගැන කතා කරා. ඒ වගේම search concept ගැන කතා කරා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න නැහැ. මේක basicallyම IT කරන්නේ නැති ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත් ඒ කියන්නේ IT කියන ලොකු knowledge එකක් නැති මම කියන්නේ basically computer එකක් use කරන්න internet use කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වුණත් use කරලා basicallyම steps කිහිපයකින් එයාලගේ agent කෙනෙක්ව build කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ advanced features කිහිපයකුත් තියෙනවා. ඒවට යනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම IT knowledge එක ඒ කියන්නේ AI සම්බන්ධ knowledge එක සහ අනිත් power automated ඒ වගේ දේවල් ගැන knowledge එක ඕන වෙනවා. right. හරි. right. Copilot Studio එක ගැන Microsoft එකේ පුංචි introduction video එකක් මම මෙතනට add කරා. මම හිතනවා ඔයාලට මේකේ voice එක ඇහි කියලා සමහර වෙලාවට ඒක ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. maybe ඒක ඔයාලට ඇහෙවි. right. මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලමු. මම ඔයාලට ඒක වීඩියෝ එකේ link එකක් share කරගන්නම්. right. හරි. අපි move වෙමු ඊළඟ slide එකට. right. අපිට මම කලින් කිව්වා වගේම මේක අපිට ලොකුවට concept ගැන AI theories ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට just move වෙන්න තියෙන්නේ Copilot Studio එකට. right. මේකට යන්න මම ඔයාලට link එක share කරගන්නම් Copilot Studio එකේ. right. 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 ඔයාලට මේ link එකෙන් Copilot Studio එකට visit කරන්න පුළුවන්. right. yeah. right. අපි Copilot Studio එකට move වුණාට පස්සේ අපිට Copilot Studio එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහට පළවෙනි impression එක අපේ. හරි. මෙතනදී Copilot Studio එක අතරම paid service එකක්. Copilot Studio එක paid service එකක් හින්දා අපිට මේක free use කරන්න බෑ. මේකට අපිට subscription එකක් ඕනේ වෙනවා. කොහොම වුණත් අපිට free trial version එක try කරන්න පුළුවන්. right. right. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් try free කියන එකට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා පුංචි step ටිකක් තියෙන්නේ. මම ඒක මෙතන මේ step ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. පුංචි step ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒ step ටික follow කරලා sign in වෙන්න පුළුවන් මේ site එකට. right. ඒකට ඔයාගේ university mail එකක් Microsoft University mail එකක් තියෙනවා නම් work and learn mail එකක් තියෙනවා නම් ඒක use කර work and school sorry ඒක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Microsoft account එකක් use කරලා මේකට sign in වෙන්න පුළුවන් මේ free trial version එකට. right. මම දැනටමත් මේකට sign in වෙලා ඉන්න නිසා මම එතනට move වෙන්නම්. right. හරි.
අපි Copilot Studio එකට ආවට පස්සේ අපිට Copilot Studio එක මුලින්ම first impression එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහට Copilot Studio එකේ dashboard එක. right. වෙනද වගේම මම මේ dashboard එක ගැන පොඩි intro එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් home එක. කියන අපි මේ interface එක මේක බලලා අපි explore කරොත් එහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී already implemented templates තියෙනවා agent ලා create කරන්න. right. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මෙතන create කියන button එක click කරලා අපිට move වෙන්න පුළුවන් agent කෙනෙක් හදන්න. මෙතනදී අපිට new agent කෙනෙක් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන template use කරලා අපිට agent කෙනෙක් හදා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන agents කියන button එකට ගියාට පස්සේ අපි කලින් build කරපු agent ලා අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ libraries කියන part එකේ Copilot Studio එකත් එක්ක integrate කරන්න පුළුවන් තවත් services ගොඩක් තියෙනවා. ඒ services ටික අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. right. හරි. Copilot dashboard එක කියන basic introduction එක. ඕක හරි. අපි කොහොමද මුලින්ම අලුත් agent කෙනෙක් create කරගන්නේ Copilot එකත් එක්ක. හරි. මෙතනින් අපිට create කියන එකට ගිහිල්ලා new agent කියන එකට යන්න පුළුවන්. right. new agent කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී අපි මොකද වෙන විශේෂ දේවල් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මෙතනදී create කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට move වෙන්න පුළුවන් පුංචි වෙලාවක් මෙයා ගන්නවා setup වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට move වෙන්න පුළුවන් අපේ agent අපේ create වෙන agent. right. මම හිතන්නේ අපේ අලුත් agent create වුණා. පුංචි වෙලාවක් යයි සමහරවිට මගේ connection එක slow ඇති මේ වෙලාවේ. right. හරි. මේ විදිහට අපි මෙතනට ආවට පස්සේ මේ දැන් අපි අලුතෙන් create කරපු agent create වෙලා ඉන්නේ. අපි මේ interface එකට ආවට පස්සේ අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ interface එක ගැන. මේ interface එකේදී තමයි අපි agent අපි customize කරගන්නේ. right. හරි. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ agent මුලින්ම name එකක් add කරගන්න. මම හිතන්නේ පුංචි වෙලාවක් අපිට එයි තාම low. right. it's okay. හරි. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ agent name එකක් මුලින්ම add කරගන්න. right. මම මෙතනට දෙන්නම් demo 2 කියන එක. right. right. demo 2 කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනට description එකක් add කරගන්න. right. ඔයාලට description එක විදිහට මෙතනට add කරන්න වෙන්නේ අපේ demo එහෙම නැත්නම් අපේ demo එකේදී මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ මේ chatbot කවුද කියන එක idea එකක් ගන්න. අපි මේක third party කෙනෙක් එක්ක share කරගන්නවා නම් එයාට මේ build කරලා තියෙන chatbot chatbot නෙවෙයි agent මොකටද use කරන්න කියලා idea එකක් ගන්න. just description එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ section දෙකට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන instruction කියලා section එකක්. Azure AI Foundry session එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය කෙනෙක් නම් එයාලට මතක ඇති ඒ session එකේදීත් අපි මෙන්න මේ වගේ section එකක් ගැන කතා කරා. ඒ කියන්නේ Azure AI Foundry එකේදීත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් instruction කියලා section එකක්. හරි. instruction section එකේදී අපි කරන්නේ Copilot කියනවා. මේ Copilot අපි කියනවා ඔයා දැන් වැඩ කරන්න ඕනේ මේ විදිහට කියලා. right. ටීචර් කෙනෙක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙනවා වගේම තමයි මෙතනදී අපි Copilot ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා ඔයා මේ විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි Copilot කියනවා ඔයා දැන් කෝඩින් ගැන ගයිඩ් කරන ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඔයාලට තියෙන්නේ කෝඩින් ගැන සර්විසස් එහෙම නැත්නම් කෝඩින් ගැන knowledge එක දෙන්න. knowledge එක share කරන්න. right. ඒ වගේ basic introduction එකක් අපිට මෙතනදී instruction එකක් අපිට මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. අපිට එයාට instruction provide කරන්න පුළුවන්. right. මම මෙතනදී
මේ sections ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා විතරයි. මම මෙතනදී demo එකට add කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම already implement කරපු demo එකක් තියෙනවා. අපි demo එකත් එක්ක විස්තර ටික බලමු. right? මෙතනදී description එක add කරගන්න පුළුවන්, instruction add කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙක මේ field එක ගැන මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් ආවා. ඒක okay. right. ඊළඟට මෙන්න මේ knowledge කියන section එක. හරි. හරි. මම මෙතනින් ආපහු move වෙන්නම් මගේ agent tab එකට right no create tab එකට මම මෙතනින් new agent කෙනෙක් ගන්නෙ නැතුව මට අර පාට එක පෙන්වන්න ඕන නිසා මම යන්න මෙන්න මේ වගේ free build කරලා තියෙන template එකට right මෙතන ගියට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් name එක මේකේ name එකට අපි දාමු demo කියලා demo ඇති චරයි description එක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒක කියලා තියෙනවා provide answers to common travel questions and related health and safety guidelines right ඒ කියන්නේ එයා describe කරලා තියෙනවා මේ chatbot එහෙනම් මේ agent මොකටද implement කරලා තියෙන කියන එක ඒ වගේම එයාට මෙන්න මෙතනදී instruction එකක් දීලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් you are an assistant that help answer question about traveling safe both domestically and internationally. Please respond in a polite manner. Right? මේ වගේ ලස්සන instruction එකක් මෙයාට දීලා තියෙනවා. අපිට මේ වගේ පුංචි instruction එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා advance ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ in details තියෙන instruction එකක් මෙයාට දෙන්නත් පුළුවන්. හරි? ඊට අමතරව අපිට මෙතනදී knowledge කියන section එක අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ knowledge කියන section එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් US travel website කියලා knowledge එකක් මෙයාට එකතු කරලා තියෙනවා US travel websites වල collection knowledge එක. ඒක අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙයාට ඒ කියන්නේ අපි create කරන agent knowledge එක එකතු කරන්න පුළුවන් එක එක formats වලින්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන demo එකේදී අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට අපි create කරන්න යනවා අපේ office staff එකකට office එකේ තියෙන rules ගැන දැනගන්න පුළුවන් agent කෙනෙක්. උදාහරණයක් විදියට එයාලට office එකේදී salaries වැටෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ office එක ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ කොහොමද? මේ වගේ rules rules and regulations දැනගන්න පුළුවන් agent කෙනෙක් අපි deploy කරන්න යනවා. එතනදී අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ කම්පැනි එකේ තියෙන උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ABC කම්පැනි එක ABC කම්පැනි එකේ තියෙන instructions ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන rules මේ chat මේ agent provide කරන්න අපි Copilot Studio එක through create කරන්න යන agent provide කරන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද එයා දන්නේ නැහැ අපේ office එකේ තියෙන rules මොනවද අපේ office එකේ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ වගේ agent කෙනෙක් අපිට create කරලා අපිට පුළුවන් HR එකක තියෙන වැඩ ටික අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට නිතරම ගිහලා HR person කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ අපි මොනවද කරන්න ඕනේ. කොහොමද අපි leaves ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් අපි යාළගෙන් අහන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් දේශියෙන්ම මේ වගේ agent කෙනෙක් build කරොත් එහෙම ඒ agent එක කතා කරලා අපිට සරලවම answers ටික ගන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් වලට තරන්නේ මේ අපිට ගොඩක් දේවල් වලට මේ agent කියන එක use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ මේ වෙනකොට ගොඩක් අපිට e-commerce site බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ e-commerce sites වලට මේ විදිහට ඔයාලට agent ලා build කරලා agent ලා through sales වැඩි කරන්න customers ලාට හොඳ experience එකක් දෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට අපිට මේ agent use කරන්න පුළුවන්. right. ඒ දේවල් වලදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ agent knowledge එක දෙන්න. Copilot Studio එකේ මේ අපි හදන agent default knowledge එකක් තියෙනවා. එයා දැනටමත් يعني normally integrate වෙලා තියෙන knowledge එකක් එයාට තියෙනවා. but අපිට පුළුවන් specify කරලා මේ knowledge එකට මේ තියෙන knowledge එකට වැඩ කරන්න කියන එකට එයාට instruct කරන්න. right. ඕක තමයි knowledge එක ගැන idea එක. right. මම අර කලින් ගියපු demo එකට යන්නේ නැහැ. right. මම අහපව move වෙන්නම්. මම කලින් හදාගත්තු chatbot agent right මේ තියෙනවා මම කලින් හදාගත්තු agent මම අපව මෙතනට move වෙනවා හරි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ agent proper name එකක් දීලා තියෙනවා ඊට අමතරව මේ agent මම add කරලා තියෙනවා description එක right
මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේදී නම් මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා මම මේ සෙෂන් එකේදී බිල්ඩ් කරන්න යනවා මෙන්න මේ විදිහේ ඩෙමෝ එකක් කියන එක ගැන විතරයි මම මෙතනදී මෙයා කවුද මොනවද කියන එක ඇඩ් කරලා නැහැ right මම මෙතනදී ඩෙමෝ කරන්න යන්නේ basicallyම sales assistant කෙනෙක්ව ඒ නිසා මම යාර මෙන්න මේ විදිහේ instruction එකක් දීලා තියෙනවා right මම යාර මෙන්න මේ විදිහේ instruction එකක් දීලා තියෙනවා you are a virtual sales assistant helping players purchase their favorite foods with easy right මෙන්න මේ වගේ මම instruction එකක් යාට sorry මම යාට මේ විදිහට instruction එක provide කරලා තියෙනවා right ඊට පස්සේ මම මෙතනින් move වෙන්නම් instruction එක ගැන අපි කතා කරා description එක ගැන කතා කරා name එක ගැන කතා කරා මම දැන් move වෙන්නම් knowledge section එකට හරි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ knowledge එකේදී අපිට පුළුවන් මෙයාට knowledge එක එකතු කරන්න right මම දැනටමත් මෙන්න මෙතනදී ශ්‍රී ලංකා fruit data කියලා පොඩි excel file එකක් add කරලා තියෙනවා මේ file එකේ මහ ලොකු දේවල් නැහැ මේකේ තියෙන්නේ fruits පහක විතර විස්තර උදාහරණයක් විදිහට fruit name එක ඊට අමතරව price එක ඊට අමතරව මේක buy කරන්න පුළුවන් link එකක් මම හිතන්නේ මම මෙතනදී add කරේ අප්රුක එකේ links එකක් right ඒ විදිහට හදාගත්තු පුංචි document එකක් තමයි මම මෙතනදී provide කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනදී මේ add knowledge කියන button එක click කරලා public website share points වල තියෙනවා නම් data අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ office එකේ maintain කරලා යනවා share point එකක් ඔයාලගේ employees ලගේ details add කරලා ඒ details තියෙන තැනක් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඔයාගේ e-commerce එකට ඔයා use කරන share point එකක් ඔයාගේ e-commerce එකේ details add කරලා ඒ share point එක මෙතන integrate කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ website එක e-commerce website එක මෙතනට directly e-commerce website එකේදී knowledge එක මෙතනට add කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව ඔයාගේ databases ඊට අමතරව ඔයාගාව මොන හරි files තියෙනවා නම් pdf excel sheets මේ වගේ ඕනෙම දෙයක් මෙතනින් add කරන්න පුළුවන් ඔයා මේ විදිහට add කරන knowledge එකේ size එක අනුව පුංචි වෙලාවක් මෙයා ගන්නවා sorry පුංචි වෙලාවක් මෙයා ගන්නවා මේක process කරගන්න ඉතින් පුංචි වෙලාවක් වඩා ඇත්තටම 15 minutes වගේ වෙලාවක් ගන්නවා අන්න ඒ reason එක නිසා තමයි මම දැනටමත් මේ විදිහට ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරලා රෙඩි කරගත්තේ අපේ ඩෙමෝ එකට මේ වෙලාවේ ඇඩ් කරන්න ඉන්නේ නැතුව right knowledge එක ගැන කතාව ඔච්චරයි අපිට මෙතන advanced features බලන්න පුළුවන් අපිට Azure AI search එක මෙතනට include කරන්න පුළුවන් right ඊට අමතරව Azure SQL database එක මේ වගේ option ගොඩක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ Azure services උත් අපිට Copilot Studio එකත් එක්ක include කරගන්න පුළුවන් integrate කරගන්න පුළුවන් right හරි knowledge එක ගැන අපි අපේ කතාව ඔච්චරයි right අපිට මෙතනදී අනිත් tools use කරන්න පුළුවන් මේකේ answers වල accurate එක improve කරගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට මේකේ tools use කරන්න පුළුවන් right හරි මම ඊළඟට move වෙන්නම් topics කියන tab එකට right මෙතනදී මේ topics කියන part එකත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා right topics කියන part එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මෙතන මේ greeting කියන එක ගන්න right greeting messages greeting message එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි first time අපේ Copilot agent text එකක් දැම්මම නැත්නම් message එකක් දැම්මම එයා reply කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක right මෙතනදී අපි මුලින්ම add කරලා තියෙනවා අපි input කරන message එක උදාහරණයක් විදිහට අපි good afternoon good morning hello hey hi මෙන්න මේ වගේ message එකක් දැම්මොත් එයා කියන්නේ අපේ agent මොන විදිහටද reply කරන්න ඕනි කියන එක තමයි මෙතනදී අපි මේ topics වලදී basicallyම add කරන්නේ right මෙතන මම message එකක් add කරලා තියෙනවා අපි බලමු මොකක්ද මේ message එක කියලා මම මෙන්න මේ විදිහේ sample message එකක් simply add කරලා තියෙනවා එයා කවුද කියන එක මම මෙතනදී add කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් අපිට මේ විදිහට message එකක් add කරන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතනදී අපිට messages විතරක් නෙවෙයි අපිට තව option ගොඩක් තියෙනවා right
එයා ටෙක්ස්ට් එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට මෙතන පුළුවන් ක්වෙස්චනර් එකක් හදන්න ඊට අමතරව මොනහරි ඇක්ෂන් එකක් අපිට ට්‍රිගර් කරන්න ඕන නම් උදාහරණයක් විදිහට එයා මොකක් හරි දෙයක් ඉල්ලපුවාම මෙතන ටොපික් එකේදී අපිට hi hey good morning මේ වගේ දේවල් විතරක් නෙමෙයි අපිට තව දේවල් වලට මේක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු එයා මොනහරි ඩීටේල්ස් ටිකක් අපෙන් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි e-commerce එකක් run කරන්නේ. දැන් අපි sales assistant කෙනෙක් ගැන කතා කරන්නේ. අපි e-commerce එකක් run කරන්නේ. අපේ e-commerce එකේ මොනහරි bulky දේවල්. ඒ කියන්නේ bulk සෙල් කරන්න පුළුවන් items තියෙනවා. කවුරු හරි බය කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපෙන් රික්වෙස්ට් කරනවා මෙන්න මේ item එකට අපිට quotation එකක් ගෙවන්න කියලා. right. එතකොට අපේ ඒජන්ට් අපිට set up කරන්න පුළුවන්. එයා මොකක් හරි item එකකට quotation එකක් කිව්වට පස්සේ ඒ item එකට quotation එක automatically හැදිලා එයාට email එකක්ම යන විදිහට එයාගේ email එක ඉල්ලගෙන එයාට email එකක් යන විදිහට මේ conversation එක ලස්සනට අපිට set up කරගන්න පුළුවන්. right. ඔය විදිහේ වැඩ ටිකක් අපිට මේ topics කියන section එක ඇතුළේදී කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ simple දේවල් වලට අමතරව අපිට ටිකක් advanced විදිහටත් මේකෙදි වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම move වෙන්නම් action කියන tab එකට. මෙතනදී අර මම කතා කරපු emails send වෙන දේවල් ඊට අමතරව අපිට තව ගොඩක් actions. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි එකකට වෙන ලින්ක් එකකට move වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ action trigger කරන එක අපිට මේ section එකේදී කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ activities කියන එක activities කියන එකේදී අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක publish කරාට පස්සේ අපේ තියෙන activities කොහමද මොන වගේ දේවල්ද උනේ ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ chat bot එක කියන්නේ මේ agent through මොනවද වෙච්ච දේවල් කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනදී අපේ site එක අපි මේ හදන agent publish කරාට පස්සේ අපිට යාගේ analytics වගේ දේවල් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. right. අපේ agent එක ඇතුලේ අපිට ලොකුවටම කතා කරන්න තිබ්බ දේවල් ටික ඕක මම ආපහු move වෙන්නම් overview එකට. right. overview එකේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන තවත් වැදගත්ම part එකක් තමයි මෙන්න මේ knowledge එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් allow the AI to use its own general knowledge. right. මම කලිනුත් කිව්වා Copilot Studio එකට Copilot එකට already එයාගේම knowledge එකක් තියෙනවා. right. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට අපි මොනවා හරි knowledgeable දෙයක් නම් හදන්නේ. අපි හිතමු coding වලට guide කරන agent කෙනෙක් නම් අපි හදන්නේ. අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ Copilot තියෙන knowledge එකක් use කරන්න කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට Copilot එකට Copilot knowledge එක ඇතුලේ තියෙනවා කොහොමද programming කරන්න ඕනේ internet එකේ තියෙන programming knowledges ඒ resources හැම දෙයක්ම Copilot එකේ knowledge එක ඇතුලේ තියෙනවා. Copilot AI knowledge එක ඇතුලේ තියෙනවා. right. අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපිට එන්නේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් එයාගේ කියන්නේ එයාගේ already තියෙන general knowledge එක allow කරන්න. හැබැයි අපි හිතමු අපි අපේ තියෙන මොකක් හරි company එකකට අපි කලින් කතා කරා වගේම අපේ company එක ඇතුලේ employees ලාට එයාලගේ තියෙන rules and regulation දැනගන්න වගේ දෙයකට නම් මේක implement කරන්නේ. අපි Copilot එකේ තියෙන general knowledge එක use කරොත් එහෙම එයා සමහර වෙලාවට other companies වල තියෙන rules and regulations මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපේ agent ගේ provide කරන agent provide කරන data වල accurate එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට decide කරන්න පුළුවන් අපි general knowledge එක use කරන්න allow කරනවද නැද්ද කියන එක. හරි. හරි. මම හිතනවා basically මම දැන් මෙතනට add කරලා තියෙන knowledge එක හරි. අපි ඒක පොඩ්ඩක් practically බලමු. right. මම දැන්ට general knowledge එක මෙයාට allow කරලා නැහැ. right. මම මෙතනට එයාට add කරලා තියෙන fruit වල data ටිකක් විතරයි. right. අපිට මෙන්න මේ area එකේදී test your agent කියන area එකේදී අපේ agent එක test කරගන්න පුළුවන්. right. මම මුලින්ම message එකක් දාන්නම් hi කියලා. right. මගේ connection slow ඇති සමහර ලාවට පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. ඒක නිසා right. මේ තියෙන්නේ අපි මෙන්න මේ topics වලදී එයාට හදලා දීපු greeting message එක අපේ agent අපි hi කියලා message එකක් ආවොත් reply කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක එයාට අපි කිව්වා. ඒ විදිහට එයා reply එක මේ තියෙන්නේ අපි යාට දීලා තියෙන එක right. මේ ආයවලා තියෙන්නේ reply එක right.
එයා මේ විදිහට අපිට රිප්ලයි කරලා තියෙනවා right අනිත් කාරණාව තමයි අපි හැමදෙස්සම මේ විදිහට එයා දාන හැම කියන්නේ අපේ ඒජන්ට් එක්ක ඩීල් කරන අපේ බය හරි කවුරු හරි ඒ අදාළ පුද්ගලයා දාන හැම මැසේජ් එකක්ම මෙතන දාන්න ඕනේ නැහැ එයාට ජෙනරල් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා එයා එකෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ ඒ දේවල් ටික right ඒක නිසා අපි හැමදේම මෙතන දාන්න ඕනේ නැහැ අපිට අර ස්පෙસિෆයි කරන්න පුළුවන් මේ මැසේජ් එක ආවොත් මේ විදිහට රිප්ලයි කරන්න කියන එක right අපිට මේ රිප්ලයි එක හම්බ වුණා හරි හරි මෙතනදී මම ඕකට අහපුවා වෙන්න right මෙතනදී අපි ඇඩ් කරලා තියෙන මෙන්න මේ fruit data ගැන right මට මතක විදිහට මේකේ fruits කිහිපයක් තියෙනවා mango තිබ්බා මම හිතන්නේ මම අහන්න මෙහෙම what is the price of mango right right එයා මේ වෙලාවේදී අපේ resource එකේ මම නැත්නම් knowledge එක use කරනවා right එයා knowledge එක use කරලා තමයි මේ විදිහට අපිට answer එකක් දුන්නේ right මේ දෙන්නේ එයා knowledge එක use කරලා right මම මෙයාට මේ වගේ මම මේක කලින් ටෙස්ට් කරේ නෑ මම මේ නිකන් අහන්නම් I need to buy and you provide website to buy mango මම මේක අහලා බලන්න right මම මේකේ ඇඩ් කරලා තියෙන කප්රුක එකේ links කීපයක් අපි බලමු එයා provide කරයිද කියලා right මේ තියෙන්නේ කප්රුක එකේ අපිට buy කරන්න තියෙන place එක මම මේකට visit කරොත් එහෙම right අපි බලමු mango right TJC mango link එක මම මෙයාට ඇඩ් කරලා තියෙන resource වල තියෙන link එක එයා මෙතනට move වෙනවා right ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපි මෙයාට allow කරලා තියෙන්නේ අපි ඇඩ් කරලා තියෙන knowledge එක විතරයිනේ මේකේ තියෙන්නේ fruit වල data ටිකක් විතරයි right මම මෙයාගෙන් අහන්නම් how to make coffee මම මෙයාගෙන් අහන්නම් coffee එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු එයා ඒකට දෙන answer එක right knowledge එකත් එක්ක මේක retrieve කරන්න try කරනවා right අපිට බලා ගන්න පුළුවන් no information was found that could help answer this right ඒ කියන්නේ එයා ගාව knowledge එකක් දැනට නැහැ එයාගේ general knowledge එක use කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේකට answer එකක් ගන්න පුළුවන් එයා ගාව දැනට knowledge එකක් නැහැ කොහොමද coffee එකක් හදන්නේ කියලා right මම මෙතනදී අපෝ general knowledge එක allow කරන්න right මේක allow කරලා මේ ප්‍රශ්නම අහලා බලමු යා කොහොමද මේකට answer එක දෙන්නේ කියලා right පුංචි වෙලාවක් ගන්නවා පොඩි වෙලාවක් යයි මේක load වෙන්න right හරි right then right මං අහපො ඒ ප්‍රශ්නෙම එයාගෙන් අහන්න අපි බලමු එයාගේ answer එක කොහොමද කියලා මං අපෝ refresh කරන්නම් refresh කරලා මං අහන්න I'll make a copy right දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් step by step අපිට guide කරනවා කොහොමද coffee එකක් හදාගන්නේ කියලා right ඒකට reason එක තමයි එයා දැනටමත් එයාට අපි දැනටමත් general knowledge එක Copilot general knowledge එක යට allow කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසා එයාගේ general knowledge එකෙන් එයා අපිට answer එක provide කරනවා but
අපි අපේ knowledge එකට විතරක් specify කරොත් එයා අපේ agent ගේ topic එකෙන් එහෙම නැත්නම් අපි agent එක create කරන reason එකෙන් පිට දේවල් වලට එයා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. එයාට උත්තර දෙන්න බෑ. මොකද එයා ගාව knowledge එක තියෙන අපි provide කරපු knowledge එක විතරයි. right එතකොට අපි මේක use කරන scenario එක අනුව අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් අපි මේ මොන අපි මේක use කරන මොන scenario එකකටද කියන එක අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් අපි මේ knowledge එක ඒ කියන්නේ general knowledge එක allow කරනවද නැත්නම් අපේ knowledge එකක් add කරගෙන අපේ knowledge එක through chatbot develop කරනවද කියන එක අපිට decide කරන්න පුළුවන් right හරි මං අහබමු වෙන්නම් මගේ ස්ලයිඩ්ස් වලට right yeah හරි අපිට Copilot Studio එක ගැන agent කෙනෙක් create කරගන්න එක ගැන basically මම කතා කරන්න තිබ්බ දේවල් ටික ඔය ටික right මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගැන හොඳ idea එකක් එන්නේ නැති කොහොමද create කරන්න කියලා right ඔව් session එක ඉවර වෙන්න යන්නේ but දැන් මම කවුරුත් leave වෙන්න එපා මට ඔයාලගේ attendance ගන්න form එක share කරන්න ඕනේ right yeah right attendance form එක මේක fill කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා swag වලට එහෙම නැත්නම් certificate එක ගන්න ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ attendance form එක fill කරලා ඉන්න ඕනේ මේ attendance form එකේ ඔයාගේ name එක නැතුව මට පස්සේ about text දාන්න එපා මම session එකට attend වුණා මට certificate එක හම්බුනේ නැහැ කියලා අනිවාර්යෙන්ම attendance form එක fill කරන්න right yeah and අපිට තව පුංචි දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා right yes right Copilot Studio learning path එක ගැන right මම ඔයාලත් එක්ක මේක URL එක share කරගන්න yeah WhatsApp channel එකටත් මම Copilot link එක add කරන්නම් Copilot learning path එකේ link එක right හරි ඔයාලට මේ learning path එක study කරන්න පුළුවන් learning path එකට visit කරලා right අපි අද කතා කරපු දේවල්ම වගේම සමාන දේවල් ටිකක් තමයි මේ learning path එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ study කරන්න මේට අමතරව මේ learning path එකේදී සමහර වෙලාවට තව ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් මට මතක විදිහට තව ඇඩ්වාන්ස් කන්සෙප්ට්ස් ටිකක් ඔයාලට මේක ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් අපි කොහොමද හරියටම ටොපික්ස් ඇඩ් කරගන්නේ ටොපික්ස් වල තව ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කරන්නේ කොහොමද ඊට අමතරව අපි මෙතනදී කතා කරේ නෑ තාම ජෙනරේටිව් AI මොඩල්ස් එක මේක එන්හාන්ස් කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් ඔයාලට තව ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් මේ ලර්නින් පාත් එක through මේ ලර්නින් පාත් එක අනිවාර්යයෙන්ම කම්ප්ලීට් කරන්න මේ ලර්නින් පාත් එක කම්ප්ලීට් කරන අයට මේකේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ඒ වගේම බැජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ LinkedIn එකේ share කරන්න පුළුවන් ඒ දේවලුත් right ලර්නින් පාත් link එක මම ඔයාලත් එක්ක share කරගත්තා ඔයාලට ඒ ලර්නින් පාත් link එකට වෙන්න පුළුවන් presentation slide එක right okay right ඊළඟට session එක end කරන්න කලින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මම LinkedIn එක through ගොඩක් active ඔයාලට මොනවා හරිම දෙයක් technical related මේ තියෙන අපේ තියෙන student programs path related දේවල් මොනවා හරි තියෙන questions දේවල් ඔයාලට මගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන් LinkedIn එක through ඒ වගේම ඔයාලා swags win කරන winner කෙනෙක් වෙන්න නම් මගේ LinkedIn එක follow කරලා තියෙනවනේ මම mention කරන්න ඕනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ QR එක scan කරලා මගේ LinkedIn එක follow කරන්න මගේ LinkedIn එකත් එක්ක එකතු වෙන්න right අපිට හොඳ connection එකක් හදාගෙන ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් පහුගිය මාස ටිකේ මට session එකක් කරන්න බැරි වුණා reason එක තමයි මම ගොඩක් busy වෙලා හිටියේ Gen AI 2 එකත් එක්ක ඒකට join HI ඉන්නවා නම් Gen AI 2 එක ගැන දන්නවා international speakersලා දෙන්නෙක් එක්ක මේ session එක අපි
කරේ මේ නොගැනෙස විදිහට මම ජොයින් වෙන සෙෂන් එකට රයිට් ඔයාලට මේ වගේ chances එක එකතු වෙන්න ගොඩක් දේවල් මගේ LinkedIn එක through ලබා ගන්න පුළුවන් knowledge share කරනවා මගේ knowledge එක මම share කරනවා ඊට අමතරව අපේ තියෙන session series ගැන ගොඩක් දේවල් මම share කරනවා LinkedIn එක through මගේ LinkedIn එක through connect වෙලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට ඔයාලගේ knowledge එක enhance කරගන්න හොඳ connection එක build කරගෙන LinkedIn එක through ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මගේ LinkedIn එක through ගන්න පුළුවන් right මගේ LinkedIn එකත් එක්ක join වෙන්න මාව follow කරන්න right yeah සෙෂන් එකේ එන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි සෙෂන් එකට join වෙන හැමෝටම thank you